السلام علیکم. میں غلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے لیٹسٹ حوالے سے بتائیں گے. عمران خان کی بہنوں نے پارٹی کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، اور پارٹی کے جو مرکزی وکلا ہے، جو سیاسی اور نیم سیاسی وکلا ہیں، جن میں لطیف کھوسہ، گوہر صاحب اور دوسرے تمام، علی بخاری اور تمام جتنے بھی ہیں، ان کو انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اس موقع پر یعنی کہ جو سلمان صدر جو عمران خان سے مل کے آئے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تینوں بہنوں نے جب اس طرح سے گوہر صاحب کو جو چیئرمین ہے پارٹی کے، جو یعنی کہ سیاست پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں مسائل حالات میں، اور یعنی کہ لطیف کھوسہ جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ کے پی ٹی آئی کو سنبھالا دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی کیسز لڑ رہے ہیں، اور گوہر خان جو ایک مجھے سے یعنی کہ وکیل ہیں، کوئی سلمان راجہ کوئی چھوٹے موٹے وکیل نہیں ہیں یہ لوگ. تو ان کو سمجھ رہے دوسرے معنوں میں یہ ذلیل کیا گیا اور ان کی یعنی کہ توہین کی گئی اس طریقے سے. یعنی کہ بہرحال وہ ایک ان کی بہن کے ناطے انہوں نے وہ تنقید برداشت کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم پر یہ تنقید نہیں کی، انہوں نے ہماری غلطی کی نشانی کی ہے. بہرحال غلطی کی نشانی ہے یا ان کی غفلت کی نشانی ہے. انہوں نے شدید احتجاج کیا. علیمہ خان جو عمران خان کی سسٹر نے، تینوں سسٹر بیٹی ہوئی تھی، تینوں کا یعنی کہ ایک ہی لب و لہجہ تھا. تو بہرحال ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ صحت کا ہم خیال کر رہے ہیں. آپ صحت کے متعلق یہاں کوئی زیادہ فکر مند نہیں نظر آتی. جو ان کی قیادت ہے وکلا کی جو مشتمل ہے، وہ زیادہ فکر مند نہیں ہے. ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اندر گئے تو سلمان صدر انہوں نے آنکھ کے خراب ہونے کا بتایا. بعد میں جو ڈاکٹر گئے دوسرے پمپس کے ادھر کے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب 2 انجیکشن لگی اور آنکھ تو وہ صحیح ہے، بہتر ہے. بہرحال اسپتال منتقل کرنے کا حکومت سے معاملہ طے ہو گیا تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی یعنی کہ اس میں گڑبڑ ہوئی کہ انہوں نے کہا کون اس کا اٹینڈنٹ کون ٹھہرے گا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ ٹھہریں گے، ان کی بہن. تو حکومت نے بھی ان کے ایک برقی صاحب ہیں ان کے رشتہ دار ڈاکٹر، اور دوسرے ان کو انہوں نے منع کر دیا، اور کوئی قاسم زمان صاحب تھے ان پہ حکومت ایگری ہوئی. تو لازمی اس معاملے پہ جو اسپتال منتقل کرنے کا معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا. تو یہ ایک ایسی رپورٹ منظر عام پہ آئی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی یعنی کہ اس طریقے کی سیاست چل رہی ہے کہ ان کی صحت پہ بھی سیاست کی جا رہی ہے. بہرحال ان کی اگر آنکھ کا معاملہ سنگین نوعیت کا ہے تو یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. مگر پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ مخالف سیاستداں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے. نواز شریف بھی بیمار تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ان کے لوگوں نے کہا کہ بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہے، اب وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کو فوری منتقل کرنا چاہیے. مگر عابد شیر علی جو نون لیگ کے تھے، انہوں نے ایک حالیہ قومی چینل کے انٹرویو میں کہا یعنی کہ کامران شاہد کو کہ جناب کوئی وہ اتنے زیادہ بیمار نہیں ہیں اور ان کی آنکھ کافی بہتری ہو گئی ہے. میں ان کی نالج کے مطابق کوئی ایسی حکومت نے آفر بھی نہیں ہوئی، نہ حکومت سے کوئی ایسی بات ہوئی. انہوں نے اس چیز کی تردید کی. بہرحال یہ خبریں آئیں، مگر ایم کیو ایم کی قیادت کو جو کافی عرصے سے سرگرم تھی عمران خان کے حوالے سے، ان پہ ان کی بہنوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور ان کی بہنیں تو کافی یعنی کہ سیاستدانوں کو نکال بھی چکی ہیں، جس میں مشال یوسفزئی ہے وہ بھی سائڈ ہو گئی ہیں. جس طرح آفریدی مروت صاحب جو تھے وہ سائڈ ہوئے. اسی طریقے سے ابھی گنڈا پور جنہوں نے جلوس نکالا، اسلام آباد
आए और वहाँ से पूरी किरणें लेके आए, बड़ा जुलूस लेके आए। वो भी ये बयान देते हैं कि इमरान खान की जो रुकावट में उनकी बहनें हैं, उन्होंने उनको बहनों को उसमें बताया, और उस हवाले से उन्होंने कुछ सियासी जो उनके जो मुश्तइल रहनुमा हैं उनको बताया। सियासी जो उनके रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी और इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं उनकी आपस में जहनी मुताबिकत नहीं है, और इमरान खान ये आपस में जो इंतशार इनके जो लीडरान का हो रहा है, इसकी वजह से इमरान खान को मज़ीद जेल में ही रखा जा रहा है, मज़ीद उनको सहूलत आज तक जो रिहाई होने के लिए जैसे गंडापुर कोशिश कर रहे थे उनको भी मुखबर करार दे के हटा दिया, एजेंसी का एजेंट बता के। जो उनके हमदर्दी में कोई रास्ता निकालता है उसको हटा दिया जाता है, और उनकी बहनें जज्बाती तौर पे बयानात जारी कर देती हैं। इस हवाले से एक कोई उनका जो यानी कि नुमाइंदा आदमी हो, वकील, वो बयान दे, वही अंदर से बयान लेके आए तो उस पर ये मामला चलेगा। अब इमरान खान अंदर से ये कहते हैं कि सीनियर वकला हैं, उनकी बहन ने कहा वो क्या कर रहे हैं मेरे लिए, ना पटिशन दाखिल कर रहे हैं सेहत के लिए, ना कुछ कर रहे हैं, ना कर। उन्होंने ये इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा क्या कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा क्या कर रहे हैं, गौहर खान क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों को अब वो को अपने तौर पे वो लोग कर रहे हैं, जब उनकी रिहाई के लिए कोई रास्ता निकालते हैं तो यहाँ से ये बिल्क में कूद पड़ती हैं उनकी बहनें। फिर उसके अलावा यानी कि 3 ग्रुप चल रहे हैं। एक उनकी बुशरा बेगम के हिमायती जो सियासतदान हैं, एक ये जो उन्होंने कमेटी बनाई है बाहर जो यानी कि चेयरमैन है गौहर खान, और ये सलमान अकरम राजा, ये चल रहे हैं। एक पंजाब लाबी, एक पठान लाबी वहाँ चल रही है। इसी तरीके से इस नुकसान किसका हो रहा है, और उनकी बहनों जो है वो भी वहाँ चल रही है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है जनाब इमरान खान का। इमरान खान की अगर राही में जहाँ कारकुनान को रोड पे ला नहीं सके, ना आ सके, वो कारकुनान खैबर से कराची तक उनका अगर वोटर है कोई निकल नहीं सका, तो उसके अलावा उनकी पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा इन पे तमाम तर जिम्मेदारी आती है, और यही ज़िम्मेदार है इसकी। वो पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो कहते हैं कि जनाब उनके जो ये ख़ानदान के लोग हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, ये केस को बिगाड़ रही हैं, मगर बहरहाल वो खुल के इस मौक़ों पे नहीं कहते हैं। बीच में गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बुशरा बेगम पर भी इल्ज़ाम आयद किया था कि बुशरा बेगम, खैर वो तो साइड में हो गई हैं, गुज़िश्ता दिनों ऐसे मामला सामने निकल के आया तो उस पर भी मुतज़ाद यानी कि जो इनके मरकज़ी रहनुमा हैं उनके बयानात हैं। इस तज़ाद बयानी से जो पीटीआई की सिर्फ नुकसान हो रहा है तो इमरान खान को हो रहा है, जो पाकिस्तान के हीरो थे और हीरो हैं पाकिस्तान के। एक आला उनका मुकाम था, एक वो आज़ादाना यानी कि वर्ल्ड में उनका एक मुकाम था। आज इमरान खान अकूबत खाने में हैं, जेल में सज़ाएँ भुगत रहे हैं, जिनको वो सज़ाएँ भी ऐसी हैं कि उनको कोर्ट से सज़ा लगी है, बाकायदा उनको सज़ाएँ दी गई है कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक। बहरहाल इसमें जहाँ कोर्ट का हाथ है सज़ाएँ देने में, कानूनी तौर पे उनको जेल में रखने में, उसमें इतना ही हाथ उनकी पार्टी के रहनुमाओं का भी है। और हुकूमत इस हवाले से कि साबिक़ वज़ीर आज़म थे तो बीमारी की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे हुकूमत से कभी कभार इनके मुज़ाकरात होते हैं तो वो रिलैक्सेशन ऐसी दी जाती जो कि एक आम आदमी को नहीं दी जाती। आम आदमी को कभी ऐसी सहूलत रिलैक्सेशन जैसी नवाज़ शरीफ को दी गई या इमरान खान को दी जाने की कोशिशें की जा रही हैं, बस वो कोशिशें सबूताद हो जाती हैं। बहरहाल इनको यकजा हो के इमरान खान की अगर सीरियस बीमारी है तो उनको अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए या बनी गाला जाके उनका तसल्ली बख्श इलाज हो सके। दूसरी सूरत में अगर बीमारी नहीं है तो बोर्ड उनका एक पूरा मायना करे जाके अस्पतालों के डॉक्टर का, उनके भी उसमें डॉक्टर हो और उनके हुकूमत के भी हिमायत याफ्ता हो, वो एक मुश्तरका बयानिया जारी करें कि जनाब उनकी कंडीशन कैसी है। इसी से ही आवाम उनके मुतमईन होंगे। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस उनके चाहने वालों को उनकी बीमारी के हवाले से काफ़ी तशवीश है। देखें हुकूमत कोई मुस्बत कदम उठाती है और उनकी पार्टी के रहनुमा कोई मुस्बत फैसला करते हैं हुकूमत से मिल के, और उनकी बहनें क्या उस पर मंजूरी देती हैं ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इमरान खान जो है बानी पीटीआई इस वक्त सफ़र कर रहे हैं
اور اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی وجہ سے، جو باہر پارٹی کے رہنما ان کی پارٹی چلا رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں، اور جیل میں اور جو اڈیالہ میں ہیں وہ صرف اور صرف ان کی ناقص سیاسی حکمت عملی کے باعث۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔